ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Dear students, welcome back to the 30th session of our sociology class or 5th semester belonging to University of Mysore. I am Dr. Mohan Kumar KS, working as Assistant Professor, Department of Sociology in Government First Grade College, Alur. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ರೂರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಅಗೋಚರ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Introduction. Many sociological studies of the Indian economy have focused on traditional merchant communities or castes such as the Nakaratas. As you have already learned, there is a close connection between the caste system and the economy in terms of land holding, occupational differentiation, and so on. This is also true in the case of trade and markets. Markets as centers of commerce seem to have had 3 separate points of origin. The first was in rural phase. A typical cultivator fed his family and paid the landlord and the moneylender from his chief crop. He had sideliness that provided sellable products, and he had needs that he could not satisfy at home. It was then convenient for him to go to a market where many could meet to sell and buy. ಅನೇಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ನಕಾರತಾರಂತಹ ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತಂತೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಭೂಮಾಲೀಕರಿಸುವಿಕೆ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ನಿಜ. ಹಾಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂದಾಗ 3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃಷಿಕನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪೋಷಿಸ್ತಾನೆ, ಹಾಗೂ ಭೂಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ಹಣವನ್ನ ನೀಡಿ ಅವನು ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೃಷಿಕ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್? A market is a place where parties can gather to facilitate the exchange of goods and services. The parties involved are usually buyers and sellers. The market may be physical, like a retail outlet where people meet face to face, or virtual, like on online market where there is no direct physical contact between buyers and sellers. A market is a place where buyers and sellers can meet to facilitate the exchange or transaction of goods and service. Example include the traditional and virtual markets. Technically speaking, a market is any place where 2 or more parties can meet to engage in an economic transaction, even those that don't involve legal tender.
A market transaction may involve goods, services, information, currency, or any combination of these that pass from one party to another. In short, markets are as in which buyers and sellers can gather and interact. In general, while only two parties are needed to make a trade at minimum, a third party is needed to introduce competition and bringing balance to the market. As such, a market in a state of perfect competition among other things is necessarily characterized by a high number of activity buyers and sellers. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರದಂತೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ ನೇರವಾದ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರದೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು, ಸೇವೆಗಳು, ಮಾಹಿತಿ, ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಇವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಂಗ ಅಂತಲೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಅಂತೆಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? Traditional marketing has been used and enjoyed by people all over the world. So it's no surprise that everyone is familiar with this concept. It's also designed to focus more on selling a certain service or product and uses a variety of mediums to advertise a brand. Because of these factors, traditional marketing is easier to understand, and companies won't have any difficulty explaining their product or service to various age groups. It also works best with a local audience because it can be centralized in a city or region. What's more, they can be accessed without an internet connection and kept for reuse. It is controlled by social groups, caste and class. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನ
ನಗರ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲೂಬಹುದು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳು, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್? The new form of marketing transactions are taking place through online with the help of information and communication technology. Such transactions and activities are called as virtual market. E-commerce, online purchase, online trading of stocks and shares are the latest in the market activities. Virtual marketing is a form of electronic or e-commerce which allows consumers or buyers to directly purchase goods or services from a seller over the internet using a web browser. Virtual market can be called as e-shop, internet shop, online store or virtual store. The 21st century in India has witnessed an enormous increase in the number of virtual or online markets. The trend is common in Western countries, but in India, with the advancement of information technology, the growth of virtual marketing has immensely raised. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಈ ಏನು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕರೀತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇ ಕಾಮರ್ಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿ, ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಇತ್ತೀಚಿನದಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಬಳಸಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇ ಶಾಪ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶಾಪ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನ ವಾಸ್ತವ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸಹ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನದಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. With the highest ROI of all marketing channels, email marketing should be a part of your modern marketing strategy. It allows you to engage with your customers, notify them of upcoming promotions and more. Internet ads. From Google to YouTube, Facebook, there's no shortage of platforms where you can grow your brand through paid advertisements and with the right data. You can ensure the ads are reaching your target audience. E-commerce websites. If you sell physical or digital products, an e-commerce website is a must for your business. It allows customers to purchase your products without visiting a physical storefront, meaning you can reach a larger audience. ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ. ಅದು ROI ಒಂದಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ಇದು ಅನುಮತಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು. ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಂದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಯುವ ವೇದಿಕೆಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಡಾಟಾ ಒಂದಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ
ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ನೀವು ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂಶಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ products only. In traditional marketing, the objective is maximum profit. Traditional marketing is short-term oriented. It targets customer in focuses of product, services, selling and availing high profit. In traditional marketing concept, there is less promotional activities. Traditional marketing is one type of push marketing. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವೇ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಉತ್ಪನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪುಷ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, modern marketing concepts focuses on customers' needs and wants. In modern marketing, the objective is maximum customer satisfaction. Modern marketing is long-term oriented. It targets customer in focus of providing product, service and availing satisfactory profit. In modern marketing concept, there is sustained promotional activities. Modern marketing is one type of pull marketing. ನಾವು ಈ ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಧುನಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಉತ್ಪನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ portfolio. It is stuck in existing market. It has no target set of customers or any regular customer base. It is based on production and selling concept. ನಾವು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಇದು ಆಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಮಾರುವವರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಅದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂತೆಗಳು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ automated marketing along with traditional marketing methods, whereas modern marketing is a broader concept. In modern marketing, segments are developed by differences between customers. It is always in search for potential market. It has target set of customers or a regular customer base. It is based on social and selling concept, and it does the market survey and efforts to know market competition. Geographical scope of modern market is global area. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಮತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ನೆಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಇದು ಆಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Conclusion. In this session we have seen that there are many different kinds of markets in contemporary India, from the village hearth to the virtual and modern stock exchange. These markets are themselves social institutions and are connected to other aspects of the social structure. This session of the emergence of a new business community under colonialism and its transformation from small migrant traders to merchant bankers to industrialists illustrates the importance of the social context to economic processes. It also reveals the difference between traditional market and virtual market. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವರೆಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಲಸಿಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅದರ ರೂಪಾಂತರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಇದು ತಿಳಿಸುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಇದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.